दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहला मैसेज आया है दुआबा सिंह जी दी आईटी तो न्यूयॉर्क तो ये लिखते हैं अज 29 अप्रैल खालिस्तानी दिहाड़े मौके असी शहीद होए वीरां भैणां नूं प्रणाम करदे हां। उन्हां वीरां नूं सिर झुकाउंदे हां जिन्हां ने खालिस्तान दी प्राप्ति लई मौजूदा संघर्ष योगदान पाया, जिन्हां ने अपनी जिंद जान कौम दे लेखे लाई। उन्हां नूं प्रणाम जो संघर्ष विच हिस्सा पाउंदे जेलां अंदर डके होए हन। उन्हां नूं प्रणाम जो जलावतनी कट रहे हैं। उन्हां नूं प्रणाम जो अज भी खालिस्तानी संघर्ष अंदर जुड़े हुए हैं। अज असी ये प्रण करते हाँ कि असी इसकी प्राप्ति तक जंग जारी रखांगे। असी तन मन धन नाल इस नूं समर्पित हाँ ते खालिस्तान की प्राप्ति तक इस नूं पाउण लई वचनबद्ध हाँ जी। डॉक्टर साहब वीर दुआबा सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मैं समझदा है भी 30 मिलियन सिख कौम का जिहड़ा अंदरला रिजॉल्व है जी जी उसनूं ज़ाहिर किया है शब्दां च। और उन्होंने इस 29वीं खालिस्तान डिक्लेरेशन डे एनिवर्सरी के मौके बड़ी खूबसूरत ट्रिब्यूट दी है। सब तो पहला उन्होंने शहीदां नूं ट्रिब्यूट दी जी। और मैं समझदा है कि शहीद का रुतबा बेशक शब्द अरबी चो आया फिर फारसी च आया, पर जे इसनूं ठीक अर्थ दिते ने तो इस सिख कौम ने दिते ने कि किस कदर साडा इतिहास ही शहीदां दा इतिहास है। और जे असीं अपनी अरदास नूं ही ध्यान दे नाल पढ़ीए सुणीए विचार करिए तो फिर इस बारे कोई भुलेखा नहीं रहिंदा कि अज जिहड़ा साडा रूप है पंज ककारी जां दुनिया च असीं सिख सरदार सिंह कौर इन्हां लकबां दे नाल जाणे जांदे हैं। इस दे विच उन्हां शहीदां दा खून है, उन्हां दियां हड्डियां ने, उन्हां दा बोन एंड फ्लैश है। क्योंकि उन्होंने अपने परिवारां दे सुख नहीं देखे, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी एक आम बंदे की जिंदगी का की ड्रीम हुंदा है। जो बच्चा ग्रो हुंदा है उन्होंने हुंदा है जी मैं पढ़ांगा चंगी नौकरी लगेगी अफसर लग जाएगा फिर चंगे घर च विआह हो जाएगा फिर बच्चे होणगे फिर उन्होंने असीं जिहड़े आ ओह पढ़ावांगे अगे सो एवरेज ड्रीम तो ये जी। पर जिन्हां ने घर छड़ दिते जिन्हां दे सामने जून 84 आया जिन्हां ने नवंबर 84 देखा और उन्होंने अपनी माँ अपना बापू अपनी पत्नी अपने बच्चे अपनियां भैणां उन्हां सब दा मोह एक पासे रख के वो तुर पे कि असीं कौम दी हुण विगड़ी बनाउणी है। और कल दे उस स्पीच भी मैं कहा सी बाबा मानोचाल नूं कोट करके कि उन्हां दी जिहड़ी नज़म सी कि भी मेरे दोस्त तैनू नवां वरा मुबारक जी। तू भी मैनू मुबारक कहेंगा पर किस पते ते मेरा तो कोई सिरनावा ही नहीं है। और फिर वो लम्मी नज़म है कि किवें मैं उस सिरनावा लभण घरों तुरिया और मैं लभ रहा अपनी उस भैन दी गवाची चुन्नी जिहड़ी दिल्ली दे विच रोली गई और पूरा असीं अगे शेयर भी किया इसनूं। सो असीं समझदे हैं भी शहीदां दी बदौलत ही जिंदगी कौम नूं मिलदी है। और जिन्हें भी ये शेयर किया उसने सारी फिलॉसफी इन्हां दो लाइनां दे विच भर दी कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है मौत भी हयात है। हयात जिंदगी नूं कहंदे ने कि शहीद दी जिंदगी भी कौम नूं जिंदगी दिंदी सी क्योंकि वो एक अणखी आवाज़ है। तो जदों वो मर जांदा है शहीद हो जाता है तो उस दी मौत भी कौम नूं जिंदगी दिंदी है। और असीं अकिरत कण होवांगे। और कल गल मैं कही सी उत्थे भी कि भाई जिहड़ा अकिरत कण है वो धरती ते भार है। भाई गुरदास याद करवांदे ने। और असीं अकिरत कण होवांगे जे असीं यही नहीं कि शहीदां नूं सैल्यूट ना करिए प्रणाम ना करिए पर जे असीं शहीदां दी लैगेसी नूं उन्हां दे विरसे नूं जां संत पिंडां वालियां दे शब्दां शहीदां दे डुੱਲੇ खून दा हक लैण दे लई तन मन धन चो कुछ भी जे तिन्नों नहीं दे सकते तन ही सही तन तो उन्होंने मन धन तिनों ही दिता है। नहीं तो दो वेले अरदास ही करिए कोई अपनी जेब च हथ पाओ कोई चार पैसे जिहड़े ने वो तुसीं कड्ढो दसवंध ही दे दिओ कौम दे नां ते होर कुछ नहीं कर सकते। जिहड़े काम करदे ने उन्हां दीयां लत्तां नूं ना चंबड़ो उन्हां नूं काम करन दिओ जी जी जी। सो उन्होंने बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने जिहड़े अज भी जेलों दे विच इस संघर्ष नूं जारी रख रहे हैं बाहर भी जिंद जान है जिन्हां दी ये सारा संघर्ष उन्होंने हिस्सा पा रहे हैं जेलां जलावतनी और अज भी जुड़े हुए हैं। और ये ठीक है
ਜਲਾ ਵਤਨ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਮਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਏ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਨ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖੇਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣਾ ਜੁਝਾਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪਰਤਣ ਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਨ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕभी ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਫਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਬਾਗੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।